क्वेश्चन नंबर 8 काटकोण त्रिकोण ABC में खूणा C काटकोण है तो आ है ABC तो आ खूणो जे छे सरखो काटखूणो है। एम ए कर्ण AB नु आ कर्ण आपेलू है ए मध्यबिंदु है एम। DM बराबर CM एटले कि आ DM है पछी आ CM है बंने सरखा थाय तेवी रीते C ने M साथे जोड़ो तो ए आ C है ने एटले M साथे आपणे जोड्युं छे। D सुधी लंबावो एटले अहींया सुधी आपणे लंबाववानुं छे। ओके बिंदु D अने B ने जोड़ो तो आ बिंदु D है अने आ B है अने जोड़वानुं छे। साबित करो। पहलू है अपने पासे त्रिकोण AMC एकरूप त्रिकोण BMD। बीजू है खूणा DBC काटखूणो है। तीजू है त्रिकोण DBC एकरूप त्रिकोण ACB। चौथुं है CM बराबर 1/2 AB थाय छे। अहीं आपणे ध्यान राखवानुं छे कि पहला कयो त्रिकोण लीधुं छे AMC अने BMD। आ छे आपणुं AMC आ त्रिकोण। ओके आ त्रिकोण लीधुं छे ए ध्यान में राखवानुं छे। बीजुं छे BMD एटले आ त्रिकोण अने आ बंने त्रिकोण लीधा छे। बंने त्रिकोण लीधुं छे एटला माटे आपणे अहींया लख्युं छे। एमां शुं छे एक तो आ जे छे ने मध्यबिंदु है एटला माटे BM बराबर AM थाय छे तो आपणे सौथी पहला आ लखीए AM बराबर BM थाय कारण के MA AB नु मध्य बिंदु छे। शुं छे मध्य बिंदु छे एटला माटे। पछी आपणे आगळ जोईए। पछी ए बोले छे आ CM अने आ DM तो DC नु पण आ मध्य बिंदु छे अहींया आपेलुं छे DM बराबर CM तो आपणे अहींया लखीए CM बराबर DM थाय छे। ओके अने त्रिकोण जे बने छे बे बाजू तो आपणे शोधी लीधी छे। हवे खूणो जोवानुं छे कयो खूणो छे अभिकोण जे छे तो AMC एटले आ खूणो AMC आ खूणो। बीजुं छे BMD आ खूणो आना सामे आ छे। आ बंने अभिकोण छे एटले अभिकोण शुं होय छे सरखा होय छे माटे आपणे लखीए AMC बराबर खूणो BMD अभिकोण छे। अभिकोण छे एटला माटे। ओके एना पछी शुं करवानुं छे कि त्रिकोण AMC एकरूप त्रिकोण BMD कई शरत मुजब छे बाखूबा एटले बाजू खूणा बाजू प्रमाणे। आ परिणाम नंबर आपणुं 1 थई गयुं। अहींया आ पूछ्युं छे। हवे आने साबित करवानुं छे तो एना माटे आपणे शुं लईए सौथी पहला खूणा अहींया लखीए MCA बराबर खूणा MDB आ शुं थाय छे CPCT मुजब। तो अहींया आपणे जोवानुं छे कि M क्या छे अहींया MCA एटले आ खूणो। पछी बोले छे MDB एटले आ खूणो अने आ खूणो पण सरखा छे कारण के आ जे छे ने CPCT मुजब थाय छे। ओके हवे आगळ खूणा MCA अने खूणा MDB ए रेखाओ AC अने BD नी छेदिका द्वारा बनता युग्म कोण छे। युग्म कोण छे अने तेओ समान होय छे। युग्म कोण शुं होय छे समान होय छे। ओके तेओ शुं छे समान छे बराबर। आ बंने जे छे युग्म कोण बने छे एकबीजाने छेदे छे एटला माटे AC अने BD तो आ छे आपणुं AC बराबर अने आ छे BD बराबर। आ AC अने BD ने कोण छेदे छे तो आ बाजू छेदे छे एटला माटे આપણે લખ્યું છે। ओके एना पछी माटे
AC બરાબર સમાંતર BD થાય છે. ઓકે, AC સમાંતર એટલે ACની જે છે એના સમાંતરમાં BD થાય છે. હવે ખૂણા DBC અને ખૂણા ACB એ AC સમાંતર BD ની છેદિકા BC દ્વારા બનતા છેદિકાની એક તરફના અંતઃકોણ છે. ઓકે, અહીંયા બોલે છે આ છે DBC આ ખૂણો, પછી બોલે છે ACB આ ખૂણો. એ જે છે ને AC એટલે કે આ AC અને આ BDની છેદિકા BC છે. BC કયા છે? આ છેદિકા છે આને, અને આને કોણ છેદે છે? BC છેદે છે. આ બાજુ અને આ બાજુને BC છેદે છે. તેના દ્વારા બનતા અંતઃયુગ્મ કોણ છે. માટે ખૂણા DBC પ્લસ આ ખૂણા ACB બરાબર 180 અંશ થાય. શું થાય છે? 180 અંશ થાય. અને પછી ખૂણા DBC બરાબર પ્લસ પહેલાં ક્વેશ્ચનમાં કીધું છે આ શું છે? કાટખૂણો છે, બરાબર. અને અહીંયા ખૂણા આપણે શું કર્યું છે? કાટખૂણો બને છે એટલે આરનું માપ 90 છે, તો અહીંયા 90 લખવાનું છે બરાબર 180. બરાબર. હવે શું કરવાનું છે? બરાબર કે ખૂણા DBC બરાબર 180, આ ત્યાં જશે એટલે માઇનસનું થઈ જાય. માટે ખૂણા DBC બરાબર આમાંથી આ બાદ કરીએ તો 90 અંશ આવે છે. ઓકે, આપણે સુધી બીજું પણ કરી લીધું છે. એટલે કે ખૂણા DBC કાટકોણ છે. ઓકે, કાટકોણ છે. આ પરિણામ નંબર આપણું બીજું આવી ગયું છે. હવે આપણે ત્રીજો કરવાનું છે. પછી આપણે જોવાનું છે આ ત્રીજો ત્રિકોણ DBC એકરૂપ ત્રિકોણ ACB. તો અહીં આપણે શું કરવાનું છે? આપણે પહેલાં જોયેલું છે, તો અહીંયા લખીએ. હવે જે છે ત્રિકોણ AMC એકરૂપ ત્રિકોણ BMD બરાબર એકરૂપ હતા. એમાં આપણે શોધ્યું છે કે AC બરાબર શું થયું હતું? કે AC બરાબર જે છે BD થાય છે. ઓકે, AC બરાબર શું થાય છે? BC થાય છે. BD થાય છે. ઓકે, હવે આપણે આ જોવાનું છે ત્રિકોણ DBC અને ત્રિકોણ ACBમાં. આ ત્રિકોણ જો આ છે D, પછી B, પછી C, એટલે આટલા વાળો આ જે ત્રિકોણ છે આ ત્રિકોણ. બીજું છે ACB એટલે આ ત્રિકોણ અને પછી આ ત્રિકોણ બંને જોવાનું છે. માં સૌથી પહેલાં શું કરીએ? તો અહીંયા બોલે છે BD અને આ AC સરખા છે એટલે BD બરાબર શું થાય છે? BD બરાબર CA થાય. AC પણ લખી શકાય, CA પણ લખી શકાય. અને અહીંયા આપણે આગળ શોધ્યું છે આ ખૂણા, અને આ ખૂણા જે છે કાટખૂણો છે, એટલા માટે બંને સરખા હોય છે. એટલે કેવી રીતે લખી શકાય આને? તો DBC. ઓકે, તો ખૂણા DBC બરાબર, હવે આને લખીએ તો ACB. ઓકે, ખૂણા ACB બરાબર. આ જે છે કાટખૂણા છે. અને આ બંનેની જે બાજુ છે, કઈ બાજુ સરખી છે? તો બંનેની આ BC બાજુ સરખી છે. તો આપણે આવી લખીએ BC બરાબર CB. BC પણ લખી શકાય, CB પણ લખી શકાય. બરાબર, બંને એક જ ભુજ છે એટલે એને સામાન્ય ભુજ કહેવામાં આવે છે. સામાન્ય ભુજ
એના પછી આગળ જોવાનું છે, એટલા માટે ખૂણા ડી વી ત્રિકોણ DVC એકરૂપ ત્રિકોણ ACB જે છે થાય બા ખૂ બા પ્રમાણે, અને DC બરાબર શું થાય છે, CB થાય, CB એટલે DC ક્યાં છે, આ છે DC બરાબર શું થાય છે, CB, DC આ બંને છે એટલે કે આને શું કહેવાય છે, સોરી AB છે, સોરી હા AB છે, એટલે DC એટલે કે આ DC અને આ AB છે એ પણ સરખી છે. ઓકે, તો આ આપણું થયું પરિણામ નંબર 3, બરાબર. આ AB અહીંયા આવ્યું છે એ CPCT મુજબ છે. ઓકે, હવે આગળ જોવાનું છે, અહીંયાથી બીજું ચોથું પરિણામ કરવાનું, CM બરાબર 1/2 AB કેવી રીતે આવે છે, તો આપણે અહીંયા જોઈએ કે અહીં DM બરાબર CM થાય, DM ક્યાં છે, આ છે, DM બરાબર CM થાય છે, બરાબર. એ D એ રેખાખંડ D જે છે ને, D રેખાખંડ CD પર આવેલું બિંદુ છે, તો આપણે લખીએ અહીંયા કે DM બરાબર CM થાય છે અને D રેખાખંડ CD પર આવેલું બિંદુ છે. DC બરાબર 2CM થાય છે. DC એટલે કે આ જે છે DC બરાબર શું છે, 2 ટુકડા કરી શકાય ને, મધ્ય બિંદુ છે M, એટલા માટે 2CM થઈ શકે છે DC બરાબર. અને એવી જ રીતે AB બરાબર શું થાય છે, 2CM થાય છે. માટે આપણે શું કરવાનું છે, આ બાજુ લઈએ તો અહીંયા 1 અને અહીંયા ભાગ્યા 2 AB થાય છે બરાબર CM. એટલે હવે શોધી લીધું છે CM બરાબર શું થાય છે, 1/2 AB થાય છે. આ આપણે શોધી લીધું છે પરિણામ નંબર 4. આવી રીતે આ વિડીયો પૂરું થાય છે. તમને વિડીયો સારું લાગ્યો તો લાઇક કરવાનું, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું. મળી બીજા વિડીયોમાં. જય હિન્દ, જય ભારત, વંદે માતરમ.